Glory to God. It is again such a joy to be with you, to connect to you online. First of all, I would like to greet you all in the name of our risen Savior Jesus' name. Before we could conduct the online service, I want the people of God to join with me in prayer. இந்த காலையிலே உங்களோடு இணைந்து தெய்வத்தை இந்த உயிர்த்தெழுதலின் நன்னாளிலே ஆண்டவரை ஆராதிக்க நாம் கடந்து வந்திருக்கிறோம். நாம் ஒருவரோடு ஒருவர் இவ்வாறாக இணைந்து நாம் ஆண்டவரை ஆராதிக்க போகிறோம். இளைய தளத்தில் கண்களை மூடி நாம் சொல்லுவோம். எங்கள் கிருபையும் இரக்கமும் நிறைந்த எங்கள் ஆண்டவரே, இந்த அருமையான வேலையிலே இந்த வாரத்தின் முதல் நாள் காலையிலே உயிர்த்தெழுதலின் நன்னாளிலே உம்முடைய பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் ஆண்டவரே, நாங்கள் எங்களுடைய இல்லங்களிலே இருந்து கொண்டு உம்மை ஆராதித்து தொழுது கொள்ள நாங்கள் ஆவிலே ஒருமனப்பட்டு இந்த உயிர்த்தெழுதல் நன்னாளிலே உம்முடைய நாமத்தை உயர்த்தி உம்முடைய நாமத்தை புகழ்ந்து பாடி உம்முடைய வார்த்தையை நாங்கள் தியானிக்க எங்களுடைய இல்லங்களிலே நாங்கள் அமர்ந்திருக்கிறோம். பரிசுத்த ஆவியானவரே, உம்முடைய ஆளுகைக்கும் உம்முடைய ஊழியத்திற்கும் எங்களை சமர்ப்பிக்கிறோம். இந்த நாளிலே நீர் மகிமையை ஏற்றுக்கொள்ளும். எல்லா மகிமையும் கனத்தையும் பற்றி செலுத்தி இயேசுவின் நாமத்திலே தாழ்வாக படிக்கொள்ளும் இருக்கிறேன் சொல்லுவதற்காக கர்த்தரை நாம் தொழுது கொள்வதாக. See this as a blessed day and the day which we got hope, because Jesus Christ died for our sins and he is not dead, and this is the day he was risen. By remembrance of this, we say that I'm so happy because we have a hope in Jesus, saying that, Lord, you live, I can face tomorrow. Because you live, I can face tomorrow, because your grave is empty. You can see that you're the risen God, and you're the God who's alive. We worship the Lord who's alive. This morning, as we sing this song, He is Lord, He is Lord, He is risen from the dead, and He is Lord. Join along with me and sing this song. He is Lord, He is Lord, He has risen from the dead, He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is Lord, He is Lord, He has risen from the dead, He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. இயேசுவே ஆண்டவர், மரணத்தில் இருந்து உயிர்த்தெழுந்தார். கால்கள் யாவும் முழங்கும், நாவும் யாவும் போற்றியும் அந்த இயேசுவே ஆண்டவர். That Jesus Christ is Lord. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon.
An empty grave is there to prove my Savior lives. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love. He died for me. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He knows my future. And life is worth the living test. Because He lives, how sweet to hold a newborn baby and feel the pride, the joy He gives. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days. Because He lives, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He owns my future. And life is worth the living test. Because He lives. And then one day I'll cross the river, I'll fight my fight, no more a thing. And then as death gives me to victory, I'll see the light, the glory, and I know He lives. And then one day I cross the river, I fight my fight, no more a thing. And then as death gives me to victory, I'll see the light, the glory, and I know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He owns my future. And life is worth the living test. Because He lives. And life is worth the living test. Because He lives. You're going to sing Malayalam song. As we sing this song, Aradhyam Yeshwara, join with me and sing as we worship Him. He's the King of Kings, and He is the one to be worshipped. Nin kaigal
महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया। अपने पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सदा, तू राजा होगा हे राजा। तूने प्रभु, तूने सदा, तूने प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सदा, तू राजा होगा हे राजा। तेरे महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। Before we are going to hear God's word, I would like to read from 1 Corinthians 15, 1-19. ஆண்டுடைய வசனத்தை கேட்பதற்கு முன்பாக ஆண்டுடைய வசனத்தை 1 கொரிந்தியர் 15வது அதிகாரம் 1 to 19 வரை நான் வாசிக்கிறேன். அன்றியும் சகோதரரே, நான் உங்களுக்கு பிரசங்கித்த சுவிசேஷத்தை மறுபடியும் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறேன். நீங்களும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு அதிலே நிலைத்திருப்பீர்கள். நான் உங்களுக்கு பிரசங்கித்த பிரகாரமாய் நீங்கள் அதை கை கொண்டிருந்தால் அதனாலே நீங்கள் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள். மற்றபடி உங்கள் விசுவாசம் விருதுவாய் இருக்குமே. நான் அடைந்ததும் உங்களுக்கு பிரதானமாக ஒப்புவித்ததும் என்னவென்றால், கிறிஸ்துவானவர் வேத வாக்கியங்களின்படி நமது பாவங்களுக்காக மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு வேத வாக்கியங்களின்படி 3ஆம் நாளிலே உயிர்த்தெழுந்து கேபாவுக்கும் பின்பு 12 தரிசனமானார். அதன் பின்பு அவர் 500 பேருக்கும் அதிகமான சகோதரருக்கும் ஒரே வேளையில் தரிசனமானார். அவர்களில் அநேகர் இந்நாள் வரைக்கும் இருக்கிறார்கள், சிலர் மாத்திரம் நிதிரை அடைந்தார்கள். பின்பு யாக்கோபுக்கும் அதன் பின்பு அப்போஸ்தலர்கள் எல்லாருக்கும் தரிசனமானார். எல்லாருக்கும் பின்பு அக்கால பிறவியாக போன்ற எனக்கும் தரிசனமானார். நான் அப்போஸ்தலனாய் எல்லாரிலும் சிறியவனாய் இருக்கிறேன். தேவனுடைய சபையை துன்பப்படுத்தினாலே நான் அப்போஸ்தலன் என்று பெயர் பெறுவதற்கும் பாத்திரன் அல்ல. ஆகிலும் நான் இருக்கிறது தேவனுடைய கிருபையினாலே இருக்கிறேன். அவர் எனக்கு அருளிய கிருபை விருதாவாய் இருக்கவில்லை. அவர்கள் எல்லாரிலும் நான் அதிகமாய் பிரயாசப்பட்டேன். ஆகிலும் நான் அல்ல, என்னுடனே இருக்கிற தேவ கிருபையே அப்படி செய்தது. ஆகியால் நானாகிலும் அவர்களாகிலும் இப்படியே பிரசங்கித்து வருகிறோம். நீங்களும் இப்படியே விசுவாசித்திருக்கிறீர்கள். கிறிஸ்து மரித்தோரிலிருந்து எழுந்திருந்தார் என்று பிரசங்கிக்கப்பட்டிருக்கிறபடினால் மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதல் இல்லை என்று உங்களில் சிலர் எப்படி சொல்லலாம்? மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதல் இல்லாவிட்டால் கிறிஸ்துவும் எழுந்திருக்கவில்லை. கிறிஸ்து எழுந்திருக்கவில்லை என்றால் எங்கள் பிரசங்கமும் விருதா, உங்கள் விசுவாசமும் விருதா. மரித்தோர் உயிர்த்தெழாவிட்டால் தேவன் எழுப்பாத கிறிஸ்துவை அவர் எழுப்பினார் என்று நாங்கள் தேவனை குறித்து தேவனுக்காக பொய் சாட்சி சொல்லுகிறவர்களாய் காணப்படுவோமே. மரித்தோர் உயிர்த்தெழ
எழுந்திருக்கிறதாவிட்டால் கிறிஸ்துவும் எழுந்திருக்கவில்லை. கிறிஸ்து எழுந்திராவிட்டால் உங்கள் விசுவாசமும் வீணாயிருக்குமே. நீங்கள் இன்னும் உங்கள் பாவங்களில் இருப்பீர்கள். கிறிஸ்துவுக்குள் நித்திரை அடைந்தவர்களும் கெட்டியிருப்பார்களே. இம்மை காலத்திற்கு மாத்திரம் நாம் கிறிஸ்து மேல் நம்பிக்கையுள்ளவர்களாய் இருந்தால் எல்லா மனுஷரை பார்க்கிலும் பரிதபிக்கப்பட்டவர்களாய் இருப்போம். கண்களை மூடி நாம் ஜெபிப்போம். Let us look to God and pray. இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ள நல்ல ஆண்டவரே, இந்த காலை வேளையில நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, வேத வாக்கியின் படி நீ மதித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு 3ஆம் நாள் உயிரோடு கூட நீ எழுந்து ஆண்டவரே நாங்கள் அதை விசுவாசிக்கிறோம். எங்களுக்கு நம்பிக்கை உண்டு ஆண்டவரே, இந்த பூமியில உமக்குள்ளாய் மறிக்கக்கூடிய அனைவரையும் நீ மறுபடியும் வந்து எழுப்ப போகிறேன். நாங்கள் நித்தியமாய் உங்களோடு கூட நாங்கள் வாழப்போகிறோம். அந்த ஒரு விசுவாசத்தோடு அந்த ஒரு நம்பிக்கையோடு இந்த பிரச்சனைக்குள்ள வந்து நாங்கள் நோக்கி பார்க்கிறோம். அதனால் ஆண்டவரே நீ எங்களோடு கூட இடைப்படுங்க. ஆண்டவரே அப்படியா எங்களை நீ உங்களுடைய வசனத்தை கொண்டு ஆறுதல் படுத்தி பலப்படுத்தி தொடர்ந்து ஆண்டவரே நாங்கள் ரொம்ப சாட்சி உள்ள பிள்ளைகளாக நாங்கள் வாழ ஆண்டவரே இந்த நாளில் இந்த நேரத்தை நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். எங்களோடு பேசுங்க, நாங்கள் கேட்கிறோம். எல்லா துதிகான மையெல்லாம் ஒருவருக்கு செய்வோம். ரட்சகர் மேற்பமாகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபத்தை எடுக்கிறேன் என்று சொல்லுங்கள். நான் ஆமென். As we're going to continue to worship the Lord in Tamil, the people who are watching online, I'm sure that you're going to sing along with me the song "உயிர்த்தெழுந்தாரே" என்ற பாடலை பாடி கர்த்தரை ஆராதிப்போம். உயிர்த்தெழுந்தாரே, அல்லேலூயா, ஜெயித்தெழுந்தாரே. உயிருடன் எழுந்த மீட்பரீசுவே சொந்தமானாரே. உயிருடன் எழுந்த மீட்பரீசுவே சொந்தமானாரே. கல்லறை திறந்திடவே கடும் சேவகர் பயத்திடவே வல்லவர் இயேசு உயிர்த்தெழுந்தாரே. வல்ல பிதாவின் செயலிலுமே உயிர்த்தெழுந்தாரே. அல்லேலூயா, ஜெயித்தெழுந்தாரே. உயிருடன் எழுந்த மீட்பர் இயேசு சொந்தமானாரே. உயிருடன் எழுந்த மீட்பர் இயேசு சொந்தமானாரே. மரித்தவர் மத்தியிலே ஜீவதேவனை தேற்றுவாரோ. நீதியின் அதிபதி உயிர்த்தெழுந்தாரே. நித்திய நம்பிக்கை பெருகிடுவே. உயிர்த்தெழுந்தாரே, அல்லேலூயா, ஜெயித்தெழுந்தாரே. உயிருடன் எழுந்த மீட்பர் இயேசுவின் சொந்தமானாரே. உயிருடன் எழுந்த மீட்பர் இயேசுவின் சொந்தமானாரே. இம்மான் சீஷர்களும் எல்லா மலையிலும் நீக்கியவர். என் மனக்கலக்கத்தை நீக்கினாரே. இல்லையில்லா பரமானந்தமே. உயிர்த்தெழுந்தாரே, அல்லேலூயா, ஜெயித்தெழுந்தாரே. உயிருடன் எழுந்த மீட்பர் இயேசுவே சொந்தமானாரே. உயிருடன் எழுந்த மீட்பர் இயேசுவே சொந்தமானாரே. மரணம் கூரெங்கே, பாதாளம்
Today we are going to hear the word of God. It is such a remarkable, wonderful day as the nations celebrate our Lord's resurrection day. தர்மியான காலையில் உலகமெங்கும் இயேசுவானவருடைய உயிர்த்தெழுதலை கொண்டாடக்கூடிய இந்த நாளிலே during this morning time, as we celebrate the resurrection of Jesus Christ on this day, அதை சந்தோஷத்தோடு மகிழ்ச்சியோடு அர்த்தத்தோடு கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் கொண்டாட முடிகிறது. children of God are able to celebrate with happiness and with meaningful attitude. Today I need not struggle to preach in 2 languages. I have a helper, Princey, our daughter, who will help to translate in Tamil. மீண்டும் நாம் ஆன்லைன் மூலமாக தேவனை ஆராதித்து செய்தியை நாம் கேட்க இருக்கிறோம். Again, we are going to worship the Lord online and see the word of God. கிறிஸ்தவர்கள் அதிமுக்கியமாக கொண்டாடும் பண்டிகை 2. Christians celebrate 2 important festivals. ஒன்று கிறிஸ்துவின் பிறப்பும் இன்னொன்று கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலும். One is the birth of Christ and second one is the resurrection of Christ. ஆனால் ஆரவாரத்தோடு கொண்டாடும் பண்டிகை எது? But which is the festival that we celebrate with a lot of importance? உலகமெங்கும் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை தான் ஆரவாரத்தோடு மக்கள் கொண்டாடுகிறார்கள். Around the world, Christmas is the festival we celebrate with a lot of importance and joy. இந்த ஒரு நிலை வழக்கமாக வளர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது. This has been grown up to traditionally over span of time. கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதல் இல்லை என்றால், If not for the resurrection of Christ, கிறிஸ்துவின் பிறப்பு, but the birth of Christ, கிறிஸ்துவின் பிறப்பு மட்டும் கிறிஸ்துவ விசுவாசத்திற்கு எந்த பலமும் நம்பிக்கையும் இருக்காது. only the birth of Christ will not give us any belief or hope for a faith in Christ. இப்பொழுது வாசித்த வேத பகுதியிலே 1 கொரிந்தியர் 15வது அதிகாரம் 14வது வசனத்திலே வாராக நாம் வாசித்தோம். We read in 1 Corinthians chapter 15 verse 14 like this. கிறிஸ்து எழுந்திருக்கவில்லை என்றால் If Christ had not risen, எங்கள் பிரசங்கமும் விருதா, உங்கள் விசுவாசமும் விருதா என்று நாம் வாசிக்கிறோம். our preaching is also in vain, your faith is also in vain. இப்பொழுது சற்று 1 கொரிந்தியர் புத்தகம் 15வது அதிகாரத்திலே ஒரு சில வசனங்களை தியானித்து தொடர்ந்து ஆண்டுடைய செய்தியை நாம் கேட்கிறோம். I would like to come to devotion towards 1 Corinthians 15 or few verses and then continue. பாருங்க, 1 கொரிந்தியர் 15வது அதிகாரம் 1லிருந்து நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன். The beginning. அன்றியும் சகோதரரே, நான் உங்களுக்கு பிரசங்கித்த சுவிசேஷத்தை மறுபடியும் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறேன். நீங்களும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு அதிலே நிலைத்திருக்கிறீர்கள். நான் உங்களுக்கு பிரசங்கித்த பிரகாரமாய் நீங்கள் அதை கைக்கொண்டிருந்தால் அதனாலே நீங்கள் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள். மற்றபடி உங்கள் விசுவாசம் விருதாவாய் இருக்கும். நான் அடைந்ததும் உங்களுக்கு பிரதானமாக ஒப்பித்ததும் என்னவென்றால், கிறிஸ்துவானவர் வேத வாக்கியங்களின்படி நமது பாவங்களுக்காக மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு வேத வாக்கியங்களின்படி 3ஆம் நாளில் உயிர்த்தெழுந்தார். Now, brothers, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. By this gospel you are saved if you hold firmly the word I preached to you, otherwise you have believed in vain. For what I received I passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the scriptures, he was buried, that he was raised on the 3rd day according to the scriptures. இந்த சுவிசேஷம் என்று பவுலானவர் சொல்லும்போது, when Paul talks about this as gospel, இந்த சுவிசேஷத்தில் இருக்கக்கூடிய உண்மைகள் என்ன என்று பார்க்கும்போது, what are the truths hidden in this gospel? இயேசுவானவர் இந்த பூலோகத்திலே மனிதனாக வந்தார். Jesus came to this world as a man. தெய்வம் மனிதனானார். God became man. நம்முடைய இடத்திலே நம் பாவங்களை சுமந்து மரித்தார். He came into our place to have paid the ransom for our sins. மரித்தவர்களை மட்டுமே அடக்கம் செய்வார்கள். They will bury only those who are dead. இயேசுவானவரையும் அடக்கம் செய்தார்கள். They buried even Jesus Christ. அடக்கம் பண்ணப்பட்ட ஆண்டவர் கல்லறையில் இல்லை.
But the God Jesus who was buried is not there in the அவர் grave. மூன்றாவது நாளிலே மரணத்தை வென்று உயிர்த்தெழுந்தார் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். On third day he defeated death and he raised from the dead. அப்பொழுது அப்படி என்றால் நானும் கூட அந்த கல்லறையை இஸ்ரவேலில் போய் நான் பார்த்தேன். I had the opportunity to go and see the grave in Israel. He is not here, is risen என்று எழுதியிருக்கிறது. It is written, he is not here, he is risen. அங்கே அவர் இல்லை, அவர் உயிர்த்தெழுந்தார். He is not there, he is risen. இந்த பூலோகத்திலே ஒரே ஒரு கல்லறை காலியா இருக்கக்கூடிய கல்லறை இயேசுவானவர் மட்டுமே. Jesus Christ's tomb is the only tomb that's empty in the whole world. ஏனென்றால் அவர் மரித்து உயிரோடு எழுந்தவர். Because he was buried and dead and rose again the third day. இப்பொழுது இயேசுவானவர் உயிரோடு எழுந்தாரே, இயேசுவானவர் மட்டும்தான் மரித்து உயிரோடு எழுந்தாரா? Jesus raised from the dead. Is he the only person that was raised from the dead? ஆனால் வேதாகமத்திலே மரித்தவர்கள் உயிர்த்தெழுந்திருக்கிறார்கள். The Bible, there are people who have been raised from the dead. மனித சரித்திரத்திலே பார்க்கும்போது The history of mankind and history. வேதாகமத்திலே In the Bible, செத்தவர்களை those who were dead, ஆண்டவர் உயிரோடு எழுப்பினார். God raised those who were dead. அதற்கு உதாரணமாக உங்களுடைய கவனத்தை உங்களுடைய ஞாபகத்திற்கு கொண்டு வர விரும்புகிறேன். I would like to bring your attention to your remembrance. பழைய ஏற்பாட்டிலே வாசிக்கும்போது The Old Testament when we read, சாரிபாத் ஊரிலே in the city of Zarephath, இந்த விதவையின் மகன் the widow's son, மரித்த பின்பு உயிரோடு தேவ மனுஷன் எலியா எழுப்பினார் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். Elijah raised him from the dead after he was dead. பிறகு அதை எங்கே வாசிக்கிறோம் என்று பார்க்கும்போது 1 ராஜாக்கள் 17வது அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். When we read that, it's First Kings chapter 17. சுனேமியாவின் மகன் The Shunammite woman, மரித்த பின்பு உயிரோடு எழுப்பினார். after he was dead, he was raised from the dead. அது 2 ராஜாக்கள் 14வது அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். We read the same thing in 2 Kings chapter 14. 4வது அதிகாரம். Sorry, it was 2 Kings chapter 4. எலிசா கல்லறையின் மீது தூக்கி எறியப்பட்ட போது When someone was thrown on Elisha's grave, அவனும் உயிர் பெற்றான். then he was resurrected. அது 2 ராஜாக்கள் 13வது அதிகாரம் 20வது வசனத்திலே அதை நாம் வாசிக்கிறோம். We read that in 2 Kings chapter 13. பிறகு புதிய ஏற்பாட்டிலே Again in the New Testament, யெகூரின் மகள் உயிர்த்து எழுந்தாள் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் மார்க் எழுதின சுவிசேஷத்திலே. Jairus' daughter was also raised from the dead in the Gospel of Mark. நாயின் ஊரிலே ஒரு வாலிபனும் உயிர்த்து எழுந்தான் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். In the city of Nain, even a young guy also had been raised from the dead. லாசரும் கூட மரித்து 4 நாள் ஆன பிறகு ஆண்டவர் அவனை உயிரோடு எழுப்பினார். When Lazarus was raised from the dead after 4 days of his death. அப்படி என்றால் இவர்கள் உயிர்த்தெழுதலுக்கும் Then means the difference between their resurrection. கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தான் என்ன? What is the difference between Christ's resurrection and their resurrection? கிறிஸ்துவோ மரித்தோரிலிருந்து Christ நித்திரை அடைந்தவர்களில் முதற் பலர் ஆனார் என்று வேதவசனத்திலே வாசிக்கிறோம். God's word says Christ was the first fruit of being resurrected from the dead. எதற்காக அவ்வாறாக கிறிஸ்துவானவர் தான் மரித்தவர்களிலிருந்து உயிர்த்தெழுந்தவர்களிலே முதற் பலனானார் என்று பார்க்கிறோம். We see why Christ was the first fruit of having been raised from the dead. இங்கே நாம் வாசிக்கும் போது இதை சற்று பார்ப்போம். We will read this. நாம் கேட்ட பழைய ஏற்பாட்டு மனிதர்கள் The Old Testament men that we had listened to, கிறிஸ்துவின் மரணத்திற்கு முன் they were there before the death of புதிய Christ. ஏற்பாட்டிலே மரித்தவர்களையும் Then those who were in the New Testament, ஆண்டவர் உயிர்ப்பித்து God resurrected them. மீண்டும் அவர்கள் மரித்து போனார்கள். Again they died. ஆனால் கிறிஸ்துவோ But Christ, அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 1வது அதிகாரம் 3வது வசனத்திலே உங்களை வாசிக்க விரும்புகிறேன். in the book of Acts chapter 1 verse 3. தயவு செய்து இதோடு கூட நீங்கள் வசனத்தை பார்க்கவும். Please look at the verse along with me. பாருங்க, ஆகையால் நீங்கள் எருசலேமை விட்டு போகாமல் என்னிடத்தில் கேள்விப்பட்ட பிதாவின் வாக்குத்தத்தம் நிறைவேற காத்திருங்கள் என்று கட்டளையிட்டார். After his suffering, he showed himself to these men and gave many convincing proofs that he was பிறகு alive. 9வது வசனத்திலிருந்து நாம் வாசிக்கும் போது In the 9th verse, இவைகள் அவர் சொன்ன பின்பு after he was taken up, அவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கையில் when they were seeing him, உயர எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார். he was taken out into the cloud. அவர் கண்களுக்கு மறைவாக ஒரு மேகம் அவரை எடுத்துக்கொண்டது. A cloud took him in front of their eyes. அவர் போகிற போது When he was going, அவர்கள் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து கொண்டிருக்கையில் when they
gazing at the skies. வெண்மையான வஸ்திரம் தரித்தவர்கள் 2 பேர் அவர்கள் அருகே நின்று, There were 2 men who were dressed in white. கலிலேயராகிய மனுஷரே, நீங்கள் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து நிற்கிறீர்கள். Men of Galilee, they said, why do you stand in the sky? உங்களிடத்தில் நின்று வானத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட இந்த இயேசுவானவர் This same Jesus who had been taken into heaven, எப்படி உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக வானத்திற்கு எழுந்தருளி போனாரோ, will come back the same day you have seen him go into heaven. அப்படியே மறுபடியும் வருவார் என்றார்கள். Will come back again. என் அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, My dear children of God. இதுதான் முதற் பலனாகிய உயிர்த்தெழுதல். அதை ஆண்டவருக்கு மட்டுமே உரியது. This is the first fruits of resurrection. அவர் belongs to God alone. அவர் மரித்து உயிர்த்தெழுந்தால் மீண்டும் அவர் மரிக்க போவதில்லை. அவரே அல்பாவும் ஒமேகாவுமாக இருக்கிறார். He was died, buried, and he rose up, and he is the Alpha and the Omega. அவர் ஆதியும் அந்தமுமாக இருக்கிறவர். He is the beginning and the end. அவரே சிருஷ்டி கர்த்தருமாக இருக்கிறவர் என்று வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். We read that he was a creator God. உங்களுக்கு தெரியுமா, அதை கொலோசியர்களிலே வாசிக்கிறோம். Read the same thing in Colossians. அண்ட சராசரத்தையும் உருவாக்குவதிலே இயேசுவானவருக்கு பங்குண்டு என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். We read that Jesus had a part in creating the complete பிறகு இந்த universe. அண்ட சராசரமும் யாருக்கென்று சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று பார்க்கும்போது, Whom was the whole universe அந்த created? கொலோசியர் புத்தகத்திலே நாம் வாசிக்கும் போது, The book of Colossians we read. அனைவற்றும் அவருக்கென்று சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று நாம் பார்க்கிறோம். Everything was created for him. அதனால நீங்களும் நானும் கூட உருவாக்கப்பட்டதின் நோக்கம் என்ன? அவருக்கென்று தான் நாம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். The reason why you and I are created is for him. பிறகு நாம் வாசிக்கிறோம், எப்படி அவர் எழுந்தருளி போனாரோ, Then we read how he was taken up into heaven. மறுபடியும் மீண்டும் அவ்வாறாக வருவார். அனைவரும் அவரை பார்க்க போகிறார்கள். He's going to come back the same way and everybody is going to see him. அது முதலாவது, அதுதான் முதற் பலனாகி உயிர்த்தெழுதல். ஆண்டவர் மரித்து எழுந்தார். That is the first fruit of resurrection. God, Jesus was dead and he rose again. பிறகு இரண்டாவது பார்க்கும்போது அந்த வரிசையிலே Again is the second அந்த one. உயிர்த்தெழுதலில் இருக்கக்கூடிய உண்மை என்ன என்று பார்க்கும்போது, The truth in the resurrection of Christ. முதலில் மத்திய ஆகாயத்தில் First in the mid heavens. ரகசிய வருகையில் During the rapture. சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் போது The church is taken up. மரித்த விசுவாசிகள் The believers who died in Christ. உயிர்த்தெழுந்து ஆண்டவரை பூமியில் இருக்கிற விசுவாசிகளும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு Then they will be resurrected and the believers on earth will also be taken up. ஆண்டவரோடு கூட ஆகாயத்தில் சேர்த்துக் கொள்வார்கள். They will be taken up with God in heaven. அது இரண்டாவது உயிர்த்தெழுதல் நடைபெறுகிறது. The second resurrection that's happening there. முதலிலே ஆண்டவர் உயிர்த்தெழுந்தார். First, God resurrected. பிறகு திருச்சபையிலே ஆண்டவர் திருச்சபையில் இருக்கிறதான கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் மரித்தவர்கள் எல்லாம் உயிர் பெறுவார்கள். Then those who are the church, the children of God are being resurrected. அதோடு கூட உயிரோடு இருக்கிறவர்கள் அந்த நாளிலே இயேசுவானவர் மத்திய ஆகாயத்தில் வரும்போது கர்த்தருடைய பிள்ளைகளும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள். Again, those who are alive children of God will also be taken up. இது எங்கே நாம் வாசிக்கிறோம்? When we read this, 1 தெசலோனிக்கர் 4வது அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம். 1 Thessalonians chapter 4. பிறகு மூன்றாவது உயிர்த்தெழுதல். Third resurrection. பழைய ஏற்பாட்டு In the Old Testament, தேவனுடைய பிள்ளைகளும் children of God, உபத்திரவ காலத்தில் இரத்த சாட்சிகளாய் மரித்தவர்களும் the martyrs during the tribulation, அவர்களும் உயிர்த்தெழப் போகிறார்கள். they are going to be resurrected. ஆண்டவரோடு 1000 ஆண்டுகள் ஆட்சியிலே அவர்கள் பங்கு பெறுவார்கள். They will be with God in 1000 years reign. பாருங்க, அந்த உயிர்த்தெழுதலிலே எத்தனை அந்த 3 பகுதிகளை நாம் பார்க்கிறோம். We see 3 parts in the resurrection. முதலிலே பார்த்தோம், First thing we saw, முதல் பலனாகி இயேசுவானவர் அவர் உயிர்த்தெழுந்தார். the first fruit of Jesus Christ had been இரண்டாவது resurrected. திருச்சபையின் மக்கள் உயிர் பெற்றார்கள். Second thing, the children of God, the church who had been resurrected. பிறகு அவர்களோடு கூட பழைய ஏற்பாட்டு விசுவாசிகளும் இரத்த சாட்சிகளும் அவர்கள் உயிர்த்தெழுந்த பின்னர் இவர்கள் உயிர்த்தெழுந்தார்கள். Then the Old Testament believers and the martyrs of tribulation were also resurrected. இந்த 3 பகுதிகளை நாம் பார்க்கிறோம் உயிர்த்தெழுதலில். We see these 3 parts in the resurrection. இப்போ எங்க என்ன ஒரு பார்க்கும்போது, Then what we see here, இப்போ ஒரு அநேக விசுவாசிகள் இதை பற்றி சிந்தித்தது உண்டா எனக்கு தெரியவில்லை. we don't know how many believers have thought about this. ஆனால் ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் உயிர்த்தெழுவார்களா? Do the unbelievers being resurrected? ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் உயிர் பெறுவார்களா? Are the unbelievers resurrected? அதை வாசிக்கும் போது We read that அவர்களும் உயிர்த்தெழுவார்கள். when they will be resurrected. அதை எங்கே நாம் வாசிக்கிறோம்? Where do we read that? அதை பாருங்க, தானியேலின் புத்தகம்.
The book of Daniel. தயவுசெய்து எடுத்தவர்கள் வேகமாக வாசிக்கலாம் எனக்காக. அல்லது தானியேல் புத்தகம் 12வது அதிகாரம் 2வது வசனம். 12, Daniel chapter 12 verse 2. பூமியின் தூளிலே In dust of the earth, நித்திரை பண்ணுகிறவர்களாகிய அநேகரில் those who are slept in the earth, சிலர் நித்திய ஜீவனுக்கும், some to eternal life, சிலர் நித்திய நிந்தைக்கும், some to eternal இகழ்ச்சிக்கும் to be விழித்து எழுந்திருப்பார்கள். they'll be awakened up. அதைதான் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 20வது அதிகாரம் 5வது வசனத்திலே கூட நாம் வாசிக்கிறோம். The same thing in Revelation chapter 20 verse 5. அப்போ ரெண்டு உயிர்த்தெழுதல் உண்டாகிறது. There are two resurrections happening here. மொத்தமாக பார்க்கும்போது According all together, கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கக்கூடியவர்களும் உயிர் பெறுவார்கள், உயிர்த்தெழுவார்கள். those the children of God are also resurrected. பழைய ஏற்பாட்டு விசுவாசிகளும் புதிய ஏற்பாட்டு விசுவாசிகளும். The Old Testament believers and the New Testament ஆனால் believers. அவர்கள் நித்திய ஜீவனுக்கு உயிர்த்தெழுவார்கள். But they are resurrected for eternal life. ஆனால் இந்த ரட்சிக்கப்படாதவர்கள், That those who are unbelievers, தேவனை அறியாதவர்கள், those who do not know God, இந்த பூலோகத்திலே தேவனை பின்பற்றாதவர்கள், those who do not follow God on this earth, அவர்களும் மரித்து when they will die, அவர்களும் உயிர் பெறுவார்கள். they will be resurrected. ஆனால் அவர்கள் நித்திய நிந்தைக்கும் இகழ்ச்சிக்கும் விழித்து எழுந்திருப்பார்கள் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். They will wake up to eternal death and torment. வேதவசனம் சொல்கிறது, God's word says, இயேசுவானவர் உயிர்த்தெழுதலை குறித்து அவர் சொந்தமாய் எப்படி சொல்கிறார் என்று பார்க்கும்போது, Jesus Christ talks about on himself about the resurrection. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 11வது அதிகாரம் 25-26 John chapter 11 verse 24 and 25. நானே உயிர்த்தெழுதலும் I am the resurrection. ஜீவனுமாக இருக்கிறேன். I am the life. அப்பொழுது உயிரை கொடுக்கிறவர் நான், He is the one who gives us life. உயிர்த்தெழ செய்கிறவர் நான். He is the one who resurrects us. அது மட்டுமல்ல, உயிர்த்தெழ செய்து நித்திய வாழ்வை ஜீவனை கொடுக்கிறவர் நான் என்று சொல்கிறார். He is the one who helps us to resurrect and go to eternal life. நாங்கள் எல்லாம் என்று சொல்லவில்லை அவர். He did not say we all. நானே, He said I. I am. நானே உங்களுக்கு உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். I am the resurrection and the life. அதை வாசிக்கும் போது வேத வசனத்திலே, We read that in the book. என்னை விசுவாசிக்கிறவன் Those who have faith in me, மரித்தாலும் though he is dead, பிழைப்பான். will be alive. பாருங்க, இந்த பூலோகத்திலே உயிரோடு இருந்து விசுவாசிக்கிற எவனும், Those who are alive on this earth and has faith, கிறிஸ்த மதத்தில் இருக்கிறவன் அல்ல, not those who are in the Christian religion. கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறவன், One who has faith in Christ. அவரை இரட்சகராக விசுவாசிக்கிறவன், One who has faith in Christ as அவரை Savior, தேவனாக மட்டுமல்ல. not as a God. அநேக கிறிஸ்தவர்கள் Many Christians, இயேசுவை கடவுள் என்று ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். they accept Christ as God. பூலோகத்தில் உள்ள மற்ற மக்களும் கூட Even the others on this earth, இயேசுவை ஒரு கடவுளுடைய பட்டியலிலே சேர்த்து அவரையும் வணங்குகிறவர் இருக்கிறார்கள். there are people who put God under the list of God and worship Him. ஆண்டவரை சர்வ சிருஷ்டி கர்த்தராகிய விசுவாசிப்பது மட்டுமல்ல, Not only having faith in God as a complete creator, அவரை இரட்சகராக விசுவாசிக்கிறவர்கள். to have faith in God as a Savior. அவர் உனக்கு இரட்சகரா, Is He your Savior? உனக்கு ரட்சிப்பை கொடுக்கிறவரா, Is He always going to give you அப்படி salvation? விசுவாசிக்கும் போது When you have such kind of faith, வேதவசனம் சொல்லுகிறது, என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான். God's word says, one who has faith in me, even though he is dead, will be resurrected. ஆண்டவர் போய் சொல்லுகிறவர் அல்ல. God does not lie. நீ ஆண்டவரை விசுவாசிப்பாயானால் If you have faith in Christ, நீ மரித்தாலும் even though you die, நீ பிழைப்பாய், you will be நீ resurrected. உயிர்த்தெழுவாய். You will again come back to life. அதனால 25வது வசனத்திலே வாசிக்கிறோம், 25th verse we read like this. உயிரோடு இருந்து என்னை விசுவாசிக்கிறவன் எவனும். One who has faith in me when is எங்கே alive. இந்த சரீரத்திலே இந்த பூலோக வாழ்க்கையிலே உயிரோடு இருந்து நீ விசுவாசிக்கிற போது மட்டுமே When you are in this flesh, on this worldly life, you have faith in Him என்றென்றும் forever and ever. மரியாமலும் Will not be dead. இருப்பான். இதை விசுவாசிக்கிறாயா என்று ஆண்டவர் கேட்கிறார். God is asking you whether you have faith in this. பாருங்க, அப்போ என்றென்றும் மரியாமலும் முதல்ல ஆண்டவர் உயிரோட எழுப்பினவர்கள் அவர் விசுவாசியா இருக்கலாம், விசுவாசம் இல்லாதவர்களாக இருக்கலாம்.
First, when God had resurrected them, they could be believers or unbelievers. ஆண்டவருடைய வருகைக்கு முன்பாகவோ அல்ல வந்த பிறகு அவர் மரிப்பதற்கு முன்பாக, It could be when God had come or even before that. அவருடைய உயிர்த்தெழுதலுக்கு முன்பாக, Even before he was resurrected, ஒருவேளை மரித்து உயிர் பெற்றவர்கள் அவர்கள் திரும்ப மரித்து போவார்கள். those who were resurrected from the dead could have died again. ஆனால் அவர்கள் ஒருவேளை ஆண்டவரை விசுவாசித்திருக்கலாம், ஆண்டவரை விசுவாசியாக இருந்திருக்கலாம். They could have believed in God, ஆனால் could have not நீங்களும் believed. நானும் But you and I, ஆண்டவரை விசுவாசி உயிரோடு இருந்து விசுவாசித்து, when we are alive and have faith அவரை in God, இரட்சகராக விசுவாசித்து we have faith in him as a Son, as இருக்கும்போது a Savior. என்றென்றும் அறியாமலும் இருப்பான் என்று ஆண்டவர் சொல்றார். God says, forever and ever he will not be dying, he will be living alive. Yes. இதை விசுவாசிக்கிறாயா என்று ஆண்டவர் கேட்கிறார். God is asking whether you have faith in this. விசுவாசிக்கிறாயா? Do you have faith? அதனாலதான் நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன். I am the resurrection and the life. இன்றைக்கு நீங்க விசுவாசிக்கிறீர்களா இந்த ஆண்டவரே? Do you believe in this God? உங்கள் பாவங்களை மன்னிக்க வந்தவர், He is the one who's come back to உங்கள் forgive பாவங்களுக்காக your sins. மரித்த ஆண்டவர், The God who has died for your அடக்கம் sins. பண்ணப்பட்டு உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர், The one who was buried and who was risen from the dead இந்த for your sins. ஆண்டவருக்கு உங்களுடைய இருதயத்திலே உங்கள் வாழ்க்கையில் இடம் உண்டா? Do you have place for this God in இந்த your life, in ஆண்டவரை your heart? நீங்கள் நம்பி விசுவாசித்தீர்களானா, Do you have faith in this God? இந்த ஆண்டவர் உங்களுக்கு இரட்சகராக இருப்பார்களானா, If this God is your Savior, இந்த உயிர்த்தெழுதலின் நன்னாளிலே நீங்கள் அர்த்தத்தோடு, உண்மையோடு, நம்பிக்கையோடு, பலத்தோடு கொண்டாட முடியும். you will celebrate the resurrection day with honesty and meaningless. அப்போ நமக்கு ஆண்டவர் இந்த பூலோகத்துல Then God on this earth, இந்த சரீரம் வேற, this flesh is இது different. மண்ணுக்குரிய சரீரம், This body belongs to இந்த the உலகத்திற்கு ஏற்ற சரீரம். This body is for this earth. ஆனா நமக்கு ஆண்டவர் வானத்துக்குரிய சரீரத்தை கொடுக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். God says that He'll give us a body for the heaven. அது வானத்துக்குரிய சரீரம், celestial body. It's a celestial body. அது இந்த சரீரம் நமக்கு உதவாது பரலோகத்தில் இருப்பதற்கு. This body will not help us to be in heaven. அதனால மண்ணிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட நாம் மண்ணுக்கு திரும்ப வேண்டும். Those who we have been taken from the earth will have to go back to அதனாலதான் this earth. நாம் மரித்து இந்த மண்ணுக்கு போக போறோம். We are going to die and go back to this earth. ஆனால் கர்த்தருக்குள் மரித்தவர்கள், But those who have died in Christ, ஆண்டுடைய பிள்ளையாக மரித்தவர்களை those who have died as children of God, ஆண்டவர் உங்களை மீண்டும் எழுப்பி God is going to structure again. உங்களுக்கு வானத்துக்குரிய சரீரத்தை கொடுக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். He's going to give you a celestial body. That's what அந்த He வேதவசனம் அந்த 1 கொரிந்தியர் 15 வாசிக்கும் போது says. We read that in 1 Corinthians 15. இதில் பட்டியலிட்டு நான் வைத்திருக்கிறேன். I'll put a list on this. எப்பேற்பட்டதான சரீரம் நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது என்று சொல்லி. What kind of body is going to be given to us? அது வானத்துக்குரிய சரீரம், The celestial body, அது மகிமையின் சரீரம், the glorious body, அது அழிவில்லாத சரீரம், the body which will not decompose, அது கனமுள்ள சரீரம், it's a honorable body, அது பலமுள்ள சரீரம், it's a very powerful body, அது ஆவிக்குரிய சரீரம். spiritual body. அது மட்டுமல்ல, Not only அது that, வானவருடைய சாயலை அணிந்திருக்கக்கூடிய சரீரம். celestial image of a body. இப்பேற்பட்ட சரீரத்தை ஆண்டவர் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். God is telling us He's going to give us this kind of a body. அதிலே அழிவில்லை, There's no decomposition அதிலே there, நோய் இல்லை. there's no disease. அப்பேற்பட்ட ஒரு மகிமையுள்ள சரீரத்தை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்க போறார். God is going to give us such a honorable body. ஆனால் But இவைகள் எதிர்மறையாக இருக்கும் அவிசுவாசிகள், what is the kind of body we have for the unbelievers? ரட்சிக்கப்படாதவர்கள். Those who have not accepted God. ரட்சிக்கப்படாதவர்களுக்கு வானத்துக்குரிய சரீரம் அல்ல, Unbelievers do not have the celestial body. அது மகிமையின் சரீரம் அல்ல. It's not a honorable body. அது அதுல வேதனை இருக்கக்கூடிய அந்த இங்க வாசிக்கும் போது வேத பகுதியில We read that in the book by the Bible. மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் 9வது அதிகாரம் 44வது வசனத்திலே Mark chapter 19 verse 44. அவிசுவாசிகளுடைய சரீரம் எப்படி இருக்குமாம் தெரியுங்களா? Do you know how the body of unbelievers will be? புழு சாகாது என்று வாசிக்கிறோம். The worms will not die on their bodies. அப்படி என்றால் புழுக்களாக இருக்கக்கூடிய உயிரோடு தான் இருப்பார்கள், புழுக்கள் சாகாதா. They will be alive, but the worms will not die on their bodies. பிறகு அந்த வேத வசனத்திலே வாசிக்கும் போது Again, when we read in the Bible, அது எதற்கும் உதவாத சரீரம் என்று நாம் பார்க்கிறோம். it's a useless body for anything. அதை அந்த தானியேலின் புத்தகத்திலே அதை நாம் 12வது அதிகாரத்தில் அதை வாசிக்கிறோம். We read that in the book of Daniel chapter 12. அது உதவாத சரீரம், It's a useless body. அது வேதனை கொடுக்கக்கூடிய சரீரம், It's a body of torment. புழுக்கள் சாகாத சரீரம். A body where worms do not அதனால் die. இப்பேற்பட்ட சரீரம் அவர்களுக்கு இருக்கும். This kind of a body they will have.
நீங்களும் நானும் But you and I, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு if you have taken Jesus Christ as our personal Savior, அப்பொழுது நீங்கள் மரிக்கும் போது when you die, ஆமா இந்த பூலோகம் நமக்கு சதம் அல்ல. the world is not ours. நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கை ஆண்டவர் நம்முடைய ஆயுசு நாட்களை ஆண்டவர் திட்டமிட்டு வைத்திருக்கிறார். God has planned our lifespan for each of அதனால us. ஆண்டவருக்கு அதிர்ச்சி இல்லை ஒரு மனிதன் இங்கே மரிக்கும் போது. God is not shocked when a man அது dies. எந்த வயதில் மரித்தாலும் எந்த சூழ்நிலையில மரித்தாலும் In whichever age he dies, எந்த ரூபத்திலே மரணம் வந்தாலும் in whatever form death comes, தெய்வம் திட்டமிட்டிருக்கிற பிரகாரமாக இந்த பூலோக வாழ்வை விட்டு நாம் பிரிந்து போக வேண்டும். we have to leave this world and go according to God's plan. அதனால இந்த பூலோகத்திலே நான் இந்த பூலோக வாழ்க்கையில வாழ வந்திருக்கிறோம். We have come here to live on this இந்த earth. பூலோக வாழ்க்கையை முடித்து After finishing our worldly life, மரித்த பிறகுதான் after we are dead, நம்முடைய உண்மையான வாழ்க்கை ஆரம்பமாகிறது. our real life starts. அந்த உண்மையான வாழ்க்கை எங்கே ஆரம்பமாகிறது? Where does our real life start? நித்திய வாழ்வு என்று வேதவசனம் சொல்கிறது. God's word says eternal life. நித்திய ஜீவன். It's eternal life. அப்ப அந்த நித்தியமான வாழ்விலே ரெண்டு பகுதி உண்டு. There are two parts to eternal life. நித்தியமாக ஆண்டவரோடு வாழ்வது வேற. To live with God forever and ever is different. நித்தியமாக ஆண்டவரை பிரிந்து நரகத்தில் இருப்பது வேற. To be in hell or separate from God forever and forever. அது வாழ்வு, இது சாவு. That is life, this is death. நித்திய மரணம் என்று சொல்லும்போது பிரிவினை என்று பொருள் மரணத்திற்கு. Death means separation. அப்ப ஆண்டவரை பிரிந்து யுகயுகமாக இருப்பது. To be forever and ever apart from God. அதை தான் இங்கே ஆண்டவர் இந்த வேதவசனங்களிலே எழுதுகிறார். That's what God says in His word. பிறகு ஆண்டவர் என்ன சொல்லக்கூடிய வசனம்? Again what God says. இந்த பூலோகத்திலே மக்கள் விசுவாசத்தை குறித்து இங்கே குறிப்பிடுகிறார் பவுலானவர். God speaks about the believers' faith here. இயேசுவானவரை நம்புகிறீர்களா என்று கேட்கும்போது, Do you believe Jesus? That's a question. பெரும்பாலான கிறிஸ்தவர்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம், இயேசுவை நான் நம்புகிறேன், விசுவாசிக்கிறேன். Many Christians say, yes, I believe Jesus. ஆனால் எதற்காக விசுவாசிக்கிறீர்கள்? எதற்காக இயேசுவை நம்புகிறீர்கள்? Why do you have faith in Him? Why do you have hope in Him? 15வது அதிகாரம் 1 First Corinthians 15. 19வது வசனத்தில் இவ்வாறாக வாசிக்கிறோம். 19th verse says it like this. என்ன வாசிக்கிறோம்? What does we read? இமைக்காக மாத்திரம். For this time alone. For the life for this world. இமைக்காக மாத்திரம் கிறிஸ்துவின் மேல் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாய் இருந்தார். 15:19. For being having hope for this life alone. எல்லா மனுஷரை பார்க்கிலும் பரிதவிக்கப்படத்தக்கவர்களாய் இருப்போம் என்று சொல்கிறார். We are to be pitied among all men. பாருங்க, இந்த பூலோக வாழ்க்கைக்கு மட்டும் இயேசுவை நம்புகிறவர்கள் மிகவும் பரிதவிக்கப்படத்தக்கவர்கள் என்று. Those who hope and believe on Christ for this worldly life are to be pitied. அப்படி ஏனென்றால் அவர் ஆண்டவர் சொல்றார், இந்த உலகத்துக்காக என்ன தேடிட்டு இருக்கிற? God is asking you, are you looking for me? இந்த உலக வாழ்க்கைக்காக தேடுற? You look for me for this world? உலக வாழ்க்கை புகையை போல கடந்து போகக்கூடியது, வெகு சீக்கிரத்திலே போகக்கூடியது. This worldly life will go away like smoke. உனக்கு இந்த உலக வாழ்க்கை நிரந்தரம் அல்ல. This worldly life is not permanent. இந்த உலக வாழ்க்கை உனக்கு சுகமும் அல்ல. This worldly life is not even கடந்த happiness. வாரங்களிலே பார்க்கும்போது இது சபிக்கப்பட்ட பூலோகத்திலே வாழ்ந்து When you கொண்டிருக்கிறோம். look at last weeks, we are living in a very cursed world. ஆனால் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் மட்டும் அந்த சாபத்தை ஆண்டவர் நம்மிலிருந்து நீக்கி இருக்கிறார் என்று பார்க்கிறோம். We see for God's children that curse has அந்த been சாபத்தினுடைய முழு விளைவு நம்ம மீது கிடையாது. the complete சாபம் root of the curse is நீக்கப்பட்டது. not on சாபம் us. நீக்கப்பட்டது. The curse has been removed. அதனாலே நாம் ஆசீர்வாதத்தின் பிள்ளைகள். We are children of blessing. அதனாலே எப்பேற்பட்ட ஆசீர்வாதம்? What kind of a இந்த blessing? பூலோகத்தில் ஆசீர்வாதம் அது நிலையானது அல்ல. The blessing of this world is not permanent. நமக்கு நிலையான ஆசீர்வாதம் என்ன? What is a permanent blessing for us? தெய்வத்தோடு நித்தியமாக இருப்பது. To be with God forever and ever. அதனால்தானே இங்கே பவுலானவர் சொல்கிறார். That's what Paul says here. உங்களுக்கு நித்திய வாழ்விற்காக ஆண்டவரை தேடுங்கள். Look for God for your eternal இந்த life. பூலோகத்திலே நித்திய வாழ்வுக்காக பக்தி செய்யுங்கள். Search for God for your அதுதான் eternal நான் life. கடந்த வாரங்களிலே சொன்னேன். That's what I've been telling you last week. முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் Seek ye first the அதன் kingdom of God நீதியும் and His righteousness. தேடினால் When you seek for it, தேடுங்கள்
அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் இந்த பூலோகத்துக்கு உனக்கு தேவையானவைகள் எல்லாம் கொடுக்கப்படும் என்று சொல்கிறார். Then all your worldly needs will be added unto you. என் அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, My dear children of God, ஒருவேளை நீங்கள் திருச்சபைக்குள் இருந்து கொண்டே maybe you could be in the church. இந்த ரட்சிப்பின் அனுபவம் உங்களுக்குள்ள இல்லை என்றால், This experience of having been saved is not there in you. நீங்கள் மிகவும் பரிதபிக்கக்கூடிய மக்களாக You're the most pitied people. அதனாலே ஆண்டவர் கொடுக்கக்கூடிய ரட்சிப்பை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். So take up the salvation that God has given. ஆண்டவர் கொடுக்கக்கூடிய ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். Accept the salvation that God has given you. அதை மீண்டும் வாசித்து நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். I would like to read once again and finish it. இயேசு அவனை நோக்கி, Jesus looked at him and said, நானே உயிர்த்தெழுந்து I am the resurrection ஜீவனுமாயிருக்கிறேன். and the life. என்னை விசுவாசிக்கிற One who has faith in me மரித்தாலும் பிழைப்பான். will be alive though he is dead. உயிரோடு இருந்து என்னை விசுவாசிக்கிறவன் எவனும் Those who are alive and have faith on me, என்றென்றைக்கும் அறியாமலும் இருப்பான். he'll be alive forever and ever. இதை விசுவாசிக்கிறாயா Are you having faith on என்று this? இயேசுவானவர் உன்னை பார்த்து Jesus is asking you on this. உனக்கு ஆண்டவர் புதிய சரீரத்தை, மகிமையின் சரீரத்தை, God is willing to give you a new and a honorable அந்த body. சரீரம் விதைக்கப்பட வேண்டும். உலகத்துக்கு போகணும். This body has to be sown in this earth. மகிமையின் வானத்துக்குரிய மேனியை கொடுக்க போகிறார். He's going to give us a celestial body, அழிவில்லாத சரீரத்தை கொடுக்க. a body which doesn't decompose. முதற் பலன் ஆகிய இயேசுவானவர் உயிர்த்தெழுந்து போல The first fruit, Jesus Christ, who had been resurrected from the dead, நாமும் உயிர்த்தெழுப்போம். when we are going to be resurrected. உயிர்த்தெழுதலின் மீது நம்பிக்கை கொள்வோமாக. Shall we have faith on that resurrection? அருமையான கருத்து. My dear children of God, அதனால் தானே பிரசங்கியார்கள் சொன்ன காரியம் என்ன? Ecclesiastes are told like this. பிரசங்கி தேவனுடைய வார்த்தையை பிரசங்கிக்கிறவர்கள் Those who preach the word of God, கிறிஸ்து எழுந்திருக்கவில்லை என்றால் if Christ had not, எங்கள் பிரசங்கமும் விருதா, our preaching is vain, உங்கள் விசுவாசமும். your faith is also in vain. நீ கிறிஸ்து எழுந்திராவிட்டால் If Christ had not risen, உங்கள் விசுவாசம் வீணாயிருக்கும். your faith would have been useless. நீங்கள் இன்னும் உங்கள் பாவங்களிலே சாவீர்கள். You would have even been dead still in your sins. அதனாலே பாவத்திலே சாகாமல் உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை நமக்குள்ளே காணப்படும். ஆண்டவர் நமக்கு We should not die in sins, but we should have the glory of being risen. உயிர் பெறுவோம். We will be resurrected. உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையோடு இந்த பூலோகத்திலேயும் வாழும். We should live on this earth with the கர்த்தர் உங்களை glory of being ஆசீர்வதிப்பார். risen. Let me God bless you. Yes.
ஆதாமுக்குள் எல்லாரும் மரிக்கிறது போல கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாரும் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள். நீ கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறா, நீ உயிர்ப்பிக்கப்படுவீர்கள். கண்களை மூடி சொல்லுங்கள். அன்புள்ள ஆண்டவரே, தர்மையான வேலையில எங்கள் அருமை மக்களுக்காக முதல் அடியே ஜெபிக்கிறேன். இந்த காலையில உடைய வேத வசனத்தை கேட்ட மக்கள் ஜீவனை பெற்றுக் கொள்ளட்டும், உயிர் மீட்சி அடையட்டும், உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையை பெற்றுக் கொள்ளட்டும் தங்கள் ஆத்மாவிலே. ஆண்டவரே, நீர் எப்பொழுது நீர் கூப்பிடுகிறீரோ எங்கள் பூலோக பிரயாணம் முடித்த பிறகு ஆண்டவரே, மண்ணிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட இந்த சரீரம் மண்ணுக்கு திரும்பும். உடைய வருகையிலே நீ மத்திய ஆதாயத்தில் வரும்போது ஆண்டவரே, எங்களை உயிர் பெற செய்ய போகிறீர். ஆண்டவரே, மகிமையின் சரீரத்தை கொடுத்து உயிர்த்தெழ செய்ய போகிறீர். மோடு கூட இந்த பூலோகத்தில் 1000 ஆண்டு அரசாட்சியிலே காணப்படுகிறது. அது மட்டுமல்ல, தொடர்ந்து யுக யுகமாக நாங்கள் இருக்க போகிறோம். இப்பேற்பட்ட மேலான வாக்கியத்தை பெற்றுக்கொள்ள கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதான மக்களுக்கு நீர் விசுவாசத்தை பரிசுத்த ஆவியானவரே, வேதவசனத்தை கேட்ட மக்களுக்கு உடைய வார்த்தையை கொண்டு அவர்கள் மனக்கண்களை திறந்து நீர் கொடுக்கும் ரட்சிப்பை பெற்று உடைய பிள்ளைகளாய் மாறி இந்த பூலோகத்தில் அர்த்தத்தோடு வாழ்ந்து உன் பாதம் வந்து சேர்ந்து யுகம் யுகமாய் வாழ உடைய பிள்ளைகளுக்கு அனுக்கிரகம் செய்யும். எங்களோடு இருந்தவரே, எங்களை நடத்துகிறவரே, எங்களை பலப்படுத்துகிறவரே, எங்களை ஆதரிக்கிறவரே, எங்களை போஷிக்கிறவரே, எங்களை தாழ்த்தி கொடுக்கிறோம். எங்கள் திருச்சபையின் பிள்ளைகளையும் தேவ வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அத்தனை மக்களோடு தொடர்ந்து உடைய வார்த்தையை கொண்டிருக்கிறது. இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறேன். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமையோடு பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. நமது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த தேவ ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம், ஆசீர்வாதம், விடுதலை நம் அனைவரோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களில் உண்டாவதாக. May God bless you.